Good afternoon, everyone, and welcome to this session that will be on a video competition the Project Majalat had. We had a mobile journalism contest across the region, and we're very pleased today to announce the winners and show as well their work. This webinar is also live streamed on Facebook, and I will give I will now let Salma Bouraoui and Mahmoud Kaoush from the Arab Trade Union Confederation take over from me. Thank you. Salma, I think you have to unmute, sorry. Ah, voilà. Est-ce que tout le monde m'entend maintenant? Oui, merci. Très bien, alors merci Alix. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Majalat a le plaisir de vous annoncer la liste des gagnants de son concours en journalisme mobile dans sa deuxième édition. Alors, ce concours est destiné aux journalistes, activistes et amateurs de création de contenu et du travail journalistique d'Algérie, d'Égypte, du Liban, de Jordanie, du Maroc, de Palestine, de Syrie, de Libye et de Tunisie. Ce concours a récompensé les auteurs de 5 travaux qui ont focalisé leur création sur les axes suivants: gouvernance et état de droit, développement économique et dialogue social, migration, sécurité et lutte contre la violence, justice climatique et sociale, jeunesse et les droits de femmes. Alors, nous allons commencer avec le 5e prix, 2000 € qui a été attribué à Nedra Ismail de Tunisie pour sa vidéo intitulée Reportage femmes. C'est un reportage réalisé au centre d'hébergement des femmes victimes de violences à Mehdia, en Tunisie. C'est un reportage est revenu sur la hausse des cas de violence conjugale pendant le confinement sanitaire général. Je vous laisse maintenant avec le reportage. Merci Mahmoud. Alors maintenant, on va passer au 4e prix, 2000 € qui a été attribué à Tessoguimine Bourzik du Maroc pour sa vidéo intitulée « Quel vaccin pour le changement climatique ?» Il s'agit d'un reportage qui est revenu sur le phénomène de rattrapage post-pandémique et ses répercussions sur le climat et sur l'environnement. Je vous en prie Mahmoud, tu peux lancer la vidéo. إذا سلمنا جدلاً بأن وباء كورونا جاء رحمة وسلاماً على المناخ والبيئة بصفة عامة، لأنه أوقف لمدة زمنية مختلف الأنشطة البشرية في جميع أنحاء العالم، وجعل المناخ يستريح من ويلات وتبعات وسائل النقل والإنتاج، فإنه في المقابل لم يكن رحيماً بالبيئة والمناخ، خاصة في الشق المتعلق بكيفية التخلص من أطنان النفايات الطبية والصيدلية الناتجة عن عمليات الحماية والعلاج. Après la crise économique et financière de 2008-2009, on a vu que les émissions de 2010 avaient progressé d'environ 6%, beaucoup plus que d'habitude, simplement parce qu'il y avait eu un effet de rattrapage. سيعرف الاقتصاد العالمي مباشرة بعد الجائحة تصاعداً ملحوظاً من أجل الاستدراك، مما سيؤثر بشكل مباشر على البيئة والتغير المناخي، وهو ما يعرف علمياً بظاهرة الاستدراك. لم تعد إشكالية التغير المناخي ذات أولوية بسبب الركود الاقتصادي لدى العديد من الحكومات،
فأغلب الخطط الاستعجالية اعتبرت مسألة المناخ أمراً ثانوياً. فمثلاً الصين قررت إنشاء محطات جديدة باعتماد الفحم الحجري لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية في أفق 2030. في الولايات المتحدة الأمريكية تم توقيف الاشتغال بكل قوانين البيئة طيلة فترة الجائحة. وبسويسرا هناك نقاش على مستوى البرلمان من أجل مراجعة القانون المنظم لانبعاثات ثنائي أكسيد الكربون. أبانت الجائحة بشكل جلي عن تفاوت اجتماعي كبير بين من استطاع الولوج إلى الرعاية الصحية ومن يحتضر، بين من توفر على وسائل الحماية ومن لها يفتقر، بين من يلقح ومن ينتظر. Merci Mahmoud. Merci beaucoup. Alors maintenant, on passe, si tout le monde m'entend toujours, on passe au troisième prix qui est de 2 000 € et qui a été attribué à Najes Benslem de Tunisie pour sa vidéo intitulée « Ma vision n'est pas l'Europe ». Alors, dédié aux migrants subsahariens en Tunisie, ce reportage a été réalisé grâce à une interview avec monsieur Maïs Panis, migrant et photographe ivoirien résident en Tunisie. Je vous laisse avec le reportage. Mahmoud, s'il te plaît, tu peux la lancer? Je suis Monsieur Mélès Panis Jean-Marc. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis en Tunisie depuis 2016. Parce que déjà, la Tunisie, avant de venir en Tunisie, je fais des recherches un peu sur la Tunisie et je vois que la Tunisie fait partie des rares pays arabes où il y a moins de racisme. Et la Tunisie s'est fait démarquer par des choses on parle d'Algérie à tout le monde, on voit un peu la manière, on excuse les migrants dans le Sahara, tout et tout. J'ai vu donc que la Tunisie fait partie des rares pays arabes qui ont droits de l'homme. Ce qui m'a fait quitter la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, j'étais sous-officier, j'étais à la Marine nationale de Côte d'Ivoire, j'étais dans une unité appelée DEMI, détachement d'intervention rapide. Et j'étais en fonction la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Ayako, Yamoussoukro, je suis là-bas que j'étais à l'aéroport de Yamoussoukro. Et suite à la crise électorale, j'ai quitté la Côte d'Ivoire parce que ma vie était déjà un homme, un militaire. J'ai participé aussi à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire lors de la crise post-électorale. J'ai combattu. Donc, laquelle je devais quitter parce que ma vie était menacée parce que les amis ont été aussi arrêtés, mis en prison. Donc,
Vraiment négativement, parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Et voilà, tout s'est arrêté, on est confiné à la maison. Je vis avec moi, le père de ma femme, et on a une fille à 3 ans. Et voilà, c'était très pénible. Je payais la maison, avoir de quoi manger, on n'avait pas de revenus et on n'a pas pu y avoir. Je n'ai pas reçu de l'aide de l'État tunisien. On nous a montré sur Google où il fallait remplir des formulaires que l'État tunisien avait envoyés. Tu remplis, mais on m'a jamais appelé, on n'a jamais appelé ma femme et on m'a pas truc. Mais par contre, on a reçu quelquefois des bons quelques associations qui nous ont fait des bons de 50 dinars, 2 fois, et à part ça, je n'ai pas. L'avenir en Tunisie, aujourd'hui, c'est vrai que il y a des fois, on veut, il y a des droits, il y a des choses qu'on espère avoir pour être un peu en sécurité ici, mais nous, on a l'occasion. Par exemple, l'obtention des papiers, on ne nous donne pas l'occasion d'avoir les papiers parce qu'une fois, j'ai essayé d'introduire, légaliser. Vivre dans l'illégalité dans un pays, c'est pas bon. Tu vois, je vis avec ma femme, je vis avec mon enfant, on est ici. Vivre dans l'illégalité, c'est pas bon. C'est ce qui n'encourage pas d'autres de rester en Tunisie. C'est ce qui n'encourage pas d'autres de rester en Tunisie. Moi, dans l'avenir, pour ma fille, si des opportunités s'offrent pour sécuriser la vie de ma fille, parce qu'elle doit aller à l'école, elle doit, comme j'appelle, elle doit recevoir une éducation normale. Voilà, c'est ce qui m'importe actuellement. Comment faire pour que, même si j'ai échoué, je ne veux pas que ma fille échoue. Voilà. Nous, on préfère se sacrifier. Dans l'avenir, si des opportunités s'offrent à nous en Tunisie, pourquoi pas? Mais si des opportunités ne sont pas et que vraiment on a des opportunités, des bonnes opportunités qui vont sécuriser la vie de ma fille, vraiment je ne sais pas. Bon, moi, je n'ai pas l'intention d'aller dans d'autres pays européens parce que je me dis que si moi, sincèrement, comme on appelle, j'ai les moyens, que j'ai des opportunités s'ouvrent à moi pour m'investir, vraiment, je préfère m'investir et puis aller en Europe, peut-être en vacances avec mes enfants. Ça, c'est ma vision, mon rêve. Raison pour laquelle actuellement en Tunisie, j'ai créé une page de promotion, de culture, d'information et malgré des voix TV pour promouvoir la culture ivoirienne et la culture tunisienne. Aussi informer, cette page informe mes frères subsahariens parce que la majorité des médias en Tunisie sont en arabe. La majorité des médias en Tunisie sont en arabe. Donc, je préfère créer cette page pour, qu'on appelle, informer mes frères, aussi sensibiliser mes frères sur beaucoup de choses, comment se tenir à l'étranger et aussi empêcher mes frères d'aller traverser la Méditerranée en les sensibilisant, en les donnant le courage. Je ne suis pas. L'avenir, pas forcément être en Europe pour réussir. Je peux être ici en Tunisie et je peux réussir. Ça dépend de la vision de ce que tu veux. Aussi, si on est soutenu, si on est épaulé par des structures vraiment sérieuses
pour faire voir, comment on appelle, faire la promotion des schools, pour donner des moyens, en tout cas, de faire ce que actuellement nous faisons. Ouais. Oui, mais si tout le monde aujourd'hui rêve de... On dit on est mieux chez soi. Ma fille doit connaître son pays et développer ici les conditions sont réunies pour être en bien en sécurité. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ce que je fais actuellement, je vais parcourir toute l'Afrique pour promouvoir les cultures africaines. Ma vision n'est pas l'Europe. Voilà. Ma vision n'est pas l'Europe. Arriver aussi en Côte d'Ivoire pour montrer que voilà, et voici ce que je fais sur ma page et montrer toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et voilà, les cultures, faire la promotion de mon pays. Voilà. Et faire la promotion aussi des autres pays africains. Donc, si des opportunités, on me donne des opportunités, que je vois que c'est sécurisé, ma vie est sécurisée, je ne serai pas en danger, mais je peux rentrer. Merci beaucoup Mahmoud. On passe au dernier prix, enfin, excusez-moi, on passe plutôt au deuxième prix de 2500 € qui a été attribué à Tala Ayoub de Jordanie pour sa vidéo intitulée La mer morte. Dans ce reportage, Tala Ayoub revient sur les menaces qui pèsent, les menaces d'assèchement qui pèsent sur la mer morte. Je vous laisse avec le reportage. Mahmoud, s'il te plaît. والله يرحمه ابني، والله ما بنساه، والله كل يوم قلبي بيولع عليه نار، والله كل يوم ما بنساه، لا ليل ولا مساء، يعني هي النقطة الوحيدة اللي في حياتي تأثرت فيها والله، والله العظيم. لو في ناس يعني لو قلبي قاسي لها ساعة الحذاء تبعه من 9/12/2017 والله حذاء هالساعة موجود. يعني لو في واحد قال هالساعة لا خليه حتى قربنا 12 بيت، هسه لو في واحد والله خليه يطلع لك حذاء، والله العظيم. ما كان يعرف أشرف اللي عمره 16 سنة إنه نهايته رح تكون بهاي الحفرة، باللعب بهيك أماكن رح ينقله لحياة تانية. طبعا درجات كان نازلة هيك، الولد لما وقع كان في حجر قدامه هناك، اجى بالمنطقة هذيك وانطم عليه طمم، اجى عليه طمم. يعني بعد ما صار عندنا الحادث يعني رحلوا من هان، رحلت الأولاد، فيعني أخي نظلها أنك ما خسرنا واحد ثاني، خسرنا واحد ثاني، ما يعني الدنيا ما بيظلها طعم حقيقة الأمر. فأمه لها 3 سنوات والله ما دخلت الغور، ولا بتحب المنطقة كاملة يعني، قد إنه إحنا مزارعين ونحب المنطقة، بس والله إن لما يعني لو واحد يجي على المنطقة بتذكر عليك قصة الحادث من أولها، والله بنركض ليش في الدنيا إحنا عشان أولادنا يعني. والمصيبة اللي أنا يعني دخلت فيها يعني بدي أسأل عنها كل الواحد فقد ابنه بس. الحفرة مش وحيدة، هي واحدة من بين 6000 حفرة موزعين حوالين البحر الميت. ما بتشابهوا بالحجم وبالشكل، بس بيلحقوا الخطر والضرر في كل مكان بتشكلوا فيه. تسمى هاي الحفر بالانهدامية أو الخسفية، واللي تسبب فيها انحسار البحر الميت. من أهم أسباب انحسار البحر الميت الاعتداء على مصبات والروافد التي تزود البحر الميت بالمياه، وأهمها نهر الأردن اللي بشكل رافد أساسي كان يزود البحر الميت في سبعينيات القرن الماضي بحوالي 2 مليار متر مكعب سنويا، واليوم وصلنا إلى أقل من 200 مليون متر مكعب، ناهيك عن التبخر العالي اللي بيمر فيه البحر الميت نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والملوحة المرتفعة في البحر الميت، بالإضافة إلى إقامة السدود على ضفتي البحر الميت والاستثمارات التعدينية اللي مقامة على شواطئ البحر الميت.
نتيجة انحسار البحر الميت، وتبقى القشرة واليابسة من الأملاح يتم إذابتها هذه القشرة، وبالتالي بتشكل عندنا فجأة حفر خسفية وانهدامية باتت تشكل ظاهرة ملحة للدراسة والانتباه. طلع الموضوع أكبر من هيك. أول ما بلشت أشتغل على التقرير الصحفي كان الهدف الأساسي التركيز على انحسار البحر الميت وخوفنا الكبير من خسارته، لأنه مهم لكل العالم، هو إرث تاريخي ديني، منطقة سياحية، علاجية، وإله فوائد اقتصادية كتير كبيرة، وظاهرة علمية فريدة من نوعها. تبرز أهميته في كل الأوقات، حتى فترة جائحة كورونا كان القادمين من خارج الأردن ينحجروا في بعض فنادق البحر الميت. كمان مرضى الكورونا كانوا ينحجروا في كرفانات البحر الميت الموجودة على أراضيه. بس لما نزلت على أرض الواقع وشفت منطقة متضررة بسبب انحسار البحر الميت، اكتشفت إنه الموضوع جدا خطير. حكولي سكان المنطقة إنه بقايا هذا البناء بعود لمصنع للأملاح والطين اسمه النميرة. فرجعت للبروفيسور نجيب أبو كركي، وهو مختص بالجيوفيزياء وعلم الزلازل، وأمني بصور المصنع بهالزمانات وكيف تأثر مع مرور الوقت. البحر يمكن قبل 25 سنة كان للمنطقة هاي، 25 هيك للمنطقة هاي. يعني عم بمشي على الأرض فعلا إشي بيخوف. ما وقفت الخطورة هون، بالعكس امتدت ووصلت النبات والحيوان كمان. عنا نبتتين من نفس النوع، الأولى مزهرة والتانية ناشفة لأنه في فراغ تحتيها بالضبط. التشققات واضحة على الأرض على البيت، وهيك صار بال2008. علينا أن نتعايش معها بالواقع وأن نحافظ على الاستثمارات الموجودة في تلك المنطقة. يعني هذا يتطلب تصنيف مناطق البحر الميت من خلال دراسة التشوهات
الموجودة حول البحر الميت. هذا سيتيح إمكانية تصنيف منطقة الشاطئ إلى 3 تصنيفات، مناطق يعني يمكن التعامل معها بدون أي حذر إذا كان أثبتت بأنه خلال عشرات السنين السابقة والتي يمكن أن نكتشفها نحن منذ 92 فما فوق، إذا أثبتنا بأنه لم يحصل بها تشوهات باستخدام تقنية التداخل الراداري الفضائية، يمكن أن نستغلها إذا كما نريد، وأن لا يكون هنالك أي قلق على أي استثمارات موجودة فيها. طبعا مناطق أخرى قد يكون فيها القليل من التشوهات، هذا في الواقع يعني مدعاة إلى أن يكون هنالك احتراز أكثر وهندسة مناسبة لكي نستطيع أن نستغلها بالشكل المناسب. المناطق الأخيرة تلك المناطق التي فيها تشوهات كبيرة أو التي يعني يتوقع أن يحصل بها نتيجة تاريخ التشوه السابق تشوهات أكبر، هذه يجب أن يتم تجنبها وأن يتم يعني استغلالها بأسلوب يعني لا يشكل خطورة على أي مكان. لابد من وقف الاعتداء على المصدر المائي الرئيسي المزود للبحر الميت وهو وقف نهر الأردن. يجب أن تعود كميات المياه التي كانت سابقا. يعني في تلك المناطق المأهولة واللي فيها نوع من أنواع الزراعة، لذلك على الأقل في تلك المناطق يعني يجب أن يكون هنالك تشييك لبعض المناطق الخطرة وإشارات واضحة للمناطق الأقل خطورة كي يعني يتم التعامل معها بما تتطلب الخطورة اللي موجود فيها من احتراز. حكينا اعملوا سياج على المنطقه هاي اللي صار فيها انهيارات والحياه ولا متنادي، كرهنا المزارع ولا خسرنا اولاد انه يعني شو بضل فيها. من أخفض بقعة على سطح الأرض رسالة لكل المعنيين لحتى يحلوا مشكلة البحر الميت، لأنه عن جد بيستاهل. Merci Mahmoud. Alors maintenant, on passe au premier prix de 3 500 € qui a été attribué à Ayman Maherzi de Tunisie pour sa vidéo intitulée 500 000 femmes travaillant dans le domaine agricole sans droit. Alors, ce reportage est revenu sur les conditions difficiles des agricultrices tunisiennes, notamment en termes de transport, de paiement et de couverture sociale. Je vous laisse avec ce dernier reportage. في حقول الزيتون والأراضي الفلاحية الشاسعة التي تغطي جل مناطق البلاد التونسية ينتشر أكثر من 500 ألف امرأة يساهمن في توفير قوت التونسيين. لكن حتى القرى القرية من عمري سيدي نقول لك 10 سنين ما شاد الفلاح لا يوم نهار، وهو عمري 56 سنة. حتى القرية ما قريتش، علاش نخدم؟ نحب نخرج الريف، نحب الريف يخرجني من الوضع اللي نحنا فيه، نخدم عليه. كيف كان ربي هز نتاعك، هز ربي هاك كيف ربي. تتعذب بالعذاب الأليم طول عمرها، من اللي تخلق ليلة تموت وهي متعذبة ليلة تموت. ناوح حتنيش بابا ما قرانيش، متعذبة طول حياتي لتو في العذاب، خدمتي كل عذاب، ما نرتاحش خلاص وما نردش نفس. نخدم والفلاحة نسقو ونحوض ونحمرو ونفارعو في فريع متاع موت وسعي وفريع موت، معناها ماشي حاجة سهلة. ما يرقد العبد ويحط راسه ولا يلقى روحه مهدهد ماكلة ريح. فز من الأربعة متاع الصباح ونحضروا ما لازمنا ونجوا هنا للموسم تاع الزيتون نجمعوا، نخلطوا 6 متاع الصباح هنا ونجمعوا برشا نساء كلها تتخادم، هاي تجري على الوقت وربي يعاونها وليدي وربي يعطيها بحسن الوقت، وكلها بصغارها وكلها صغار وكبار تجارة على الخبز. يعطونا في شيء نخدموا، كان اللي يجيبها ذريعنا وعرقنا، ما يعطونا في شيء والله، ما يتفكرونا حتى في الثانية يصلحوا لنا نتعدوا معاه. هل نحدث فيك لانك سابع كرني الدواء
عامل يومي كان خدمت صرفت ما خدمتش انا قاعده وكرني الدواء والله ما نكسبش حتى اللي معايا يجمعوا ما عندهمش كلهم زواء ولا فلا يخدموا يلقطوا في الخبز على رواحهم. نطلب كرني المعالجه، نطلب الخدامه لهالشباب القاعد، ونطلب الستر من الله. برقابه من حياة برقابه وني نجمع في الفلاحه والزيتون. بعض المبادرات المحدودة للنهوض بواقع المرأة العاملة في المجال الفلاحي بعد الثورة صدرت من منظمات حقوقية، لكن عراقيل إدارية وثقافية وقفت أمامها. في القيروان وإلا في بقية أنحاء الجمهورية، لأنه نراو النساء هذوما يعيشوا يخدموا في ظروف عمل متردية جدا وهم ضحايا الاستغلال الاقتصادي كبير برشا. مثلا في القروان يبلغ عدد العاملات في القطاع الفلاحي تقريبا 70,000 عاملة، هو عدد كبير برشا ويعتمد عليهم العمل الفلاحي بكل التنوع نتاعو. النساء هذوما يخدموا في ظروف متردية انطلاقا من ظروف النقل اللي هي تمثل عديد المخاطر، ونعرف كل الحوادث اللي قاعدة تصير في كل أنحاء البلاد. وحسب أرقام المنتدى في 2019 الحوادث هذه أثرت على 40 حالة وفاة وأكثر من 500 إصابة، والأمر هذا قاعد يتكرر كل سنة. إلى جانب النقل فما ظروف عمل متردية، فما مشكلة الأجر اللي هو أجر متردي، فما تفاوت بنسبة 50% أجور الرجال وأجور النساء، والأجور تقديمها متردية خاطر حسب الدراسات تقريبا أجور النساء بين 7 و 15 دينار يوميا، في حين أن الرجال ياخذوا بين 14 دينار و 30 دينار في اليوم. دونك فما مشكلة التفاوت في الأجر، فما مشكلة غياب التغطية الصحية، معناها تقريبا فقط 3% منهن عندهم تغطية صحية. خدمت على المرأة العاملة في القطاع الفلاحي، أنجزت دراسة في 3 ولايات هي القيروان وسيدي بوزيد والمهدية. شخصنا الوضع بالنسبة للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي، الفئة المهنية هذه وفئة اجتماعية تعاني كثيرا. أولا هي طاقة كبيرة ياسر لأنها تمثل 62% من اليد العاملة في القطاع الفلاحي، ولكن مقابل ذلك 4% بركة من مالكات الأراضي. المرأة العاملة في القطاع الفلاحي عندها مشاكل على مستوى العمل، عقود العمل على مستوى الانتداب، كذلك على مستوى التغطية الاجتماعية، كذلك على مستوى النقل. مجمل المشاكل اللي تخلينا كمنظمات الحقوقية نركزوا على أوضاع النساء العاملات في القطاع الفلاحي. وأخيرا مثلا احنا كنا موجودين ضمن مجموعة في حملة سلمى تعيش للمطالبة بتفعيل القانون 51 لسنة 2019. شنو القانون هذا؟ القانون هذا هو يتعلق بأنه إحداث صنف جديد للنقل اللي هو نقل العاملات في القطاع الفلاحي. المشكلة أنه القانون هذا بقي حبرا على ورق، من ناحية لم ترصد الميزانيات اللازمة للوفاء، من ناحية أخرى فما مشكلة في التنسيق بين الأطراف المتدخلة لتنفيذ المشروع هذا اللي هما النقل بالردع بالرقابة، اللي هما الداخلية، اللي هما وزارة المرأة، وزارة الفلاحة، وزارة التجهيز أيضا. هو حتى المكسب الوحيد هو القانون بتاع النقل ما تمش تطبيقه إلى حد الآن، وضروري وأنه يتغير كذلك حتى القانون بتاع التأمين يسمحوا بالعربات الفلاحية لأنها تكون مؤمنة من المقاعد الخلفييه بالنسبه للشاحنه. تعرفوا اللي حوادث المرور المؤسفه في السنوات الاخيره عشرات من الموتى وكذلك مئات من الجرحى والاصابات البالغه. هذه وضعيه اجتماعيه ووضعيه مهنيه هشه، هما يمثلوا عماد التنميه المحليه والتنميه العائليه في الوسط الريفي. عندهم التزامات مهنيه، عندهم التزامات يعني اجتماعيه، ولكن مع الاسف الشديد الوضعيه المهنيه نتاعهم وضعيه سيئه وسيئه جدا. ديما الخطاب فيه وعود جلسات، ولكن الى حد الان اولا على مستوى التغطيه الاجتماعيه جزء كبير منهم ما تمش معناها ادماجهم في المنظومه نتاع التغطيه الاجتماعيه. على مستوى النقل المؤمن والنقل القانوني ضروري وانه الحد الادنى يتمتعوا بالنقل المؤمن والنقل القانوني. تكون ثم كذلك معايير على مستوى التاجير بالاجر الادنى، تكون ثم قانون اساسي. الغايه نتاعنا نحن هو الحصول على قانون اساسي موحد خاص بالنسبه للمراه العامله في القطاع الفلاحي يحدد المحاور المهنيه هذه.
وهي يعني جديرة بذلك. نطلب وأنه الإعلام، نطلب وأنه مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية الحقوقية والمهنية تهتم بهذا الموضوع، تحاول توجد حلول جذرية وضمانات. ما ليناش الحقيقة إرادة سياسية لتغيير الواقع. صحيح لكل ما يكون فما حادث، خاصة إذا كان حادث يسخر عن أموات، نسمو برشا حديث ونسمو كلام على نساء العاملات وكذا، لكن على أرض الواقع ما فما حتى قرارات، ما فما حتى تغيير قاعدين نشوفوا فيه. الناس هذوما راهم الوحيدين اللي يوكلوا في التوانسة من الثورة، ما أضربوش، ما عطلوش السير نتاع الإنتاج. ضروري وأنه الفئة هذه اللي موجودة في الوسط الريفي، العدد نتاعهم كبير، نصف مليون من 1,700,000 مرأة في ريفية في الوسط الريفي، النمبر نتاعهم كبير ياسر، يمثلوا طاقة كبيرة ياسر، وتقريبا القطاع الفلاحي هو الوحيد توا حاليا اللي صام. رغم عديد المحاولات وتنقيح بعض التشريعات، تتواصل معاناة المرأة العاملة في المجال الفلاحي بين حقوق مهضومة ومبادرات محدودة. Merci beaucoup Mahmoud, merci à vous tous et toutes d'avoir suivi la projection de ces reportages. Et maintenant, je vais inviter les 5 gagnants à prendre la parole pour une petite intervention, pour qu'ils s'expriment sur leurs travaux. Alors, je vais commencer par Nedra Smaïl, si elle nous entend. Vous êtes là, Nedra? Oui, je vous entends. Salut tout le monde, je suis là. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter en résumé votre travail qui, rappelons-le, a remporté le 5e prix de 2 000 € et intitulé Reportage femmes. Ok, donc je m'appelle Nedra Ismail, je suis journaliste à la radio tunisienne, Radio Monastir. Mon reportage est sur les femmes battues. J'ai pris comme un exemple une femme battue, une des femmes, en fait, de dizaines de femmes battues, mais franchement, cette femme qui a brisé le silence, cette femme qui a choisi cette fois de ne pas se taire, de ne pas subir, c'est-à-dire de ne pas subir au viol de son mari, au viol de sa famille, au viol de toute la communauté, qui a choisi de parler, de se manifester. Et voilà, donc je l'ai visité dans un centre qui appartient à l'association de la voix de la femme Ahmadiyya, cette association qui s'occupe des femmes battues et qui essaye de travailler sur ces femmes-là en essayant de les éduquer, en essayant bien sûr de les aider et en essayant d'ouvrir une autre page pour elles, voilà. Merci beaucoup Nedra, merci beaucoup pour votre... Merci à vous. Maintenant, j'invite Tessouk Bourzik, qui a remporté, rappelons-le, le 4e prix de 1 000 €. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous nous entendez? Apparemment, le 4e gagnant n'est pas présent. Là, je suis présent, je suis là. Vous êtes là. Bonjour, Monsieur Bourzik. شكرا جزيلا. مداخلتي ستكون باللغة العربية، أتمنى أن يكون هناك إمكانية للترجمة. Nous avons l'interprétation, donc je vous en prie, allez-y. في البداية لابد أن أشكر كل القائمين على هذه المسابقة التي أعطتني فرصة البحث في هذا الموضوع، خاصة يعتبر من المواضيع الأساسية وذات الملححية في المرحلة الراهنة التي نعتبرها جميعا مرحلة جديدة على العالم وعلينا جميعا. معكم تيسوغمي بورزيق، نقابي بالنقابة بالكونفدرالية الديمقراطية الشغل في المغرب، ومن أشتغل على صناعة المحتوى.
بالنسبة للفيديو الذي اشتغلت عليه حاولت أن أتناول فيه علاقة الجائحة بالتغير المناخي، وهو أيضا من المواضيع التي كانت مطروحة في شروط المسابقة، حيث في بداية الجائحة هناك نقاش على مستوى العالم يسود حول أن الجائحة ربما يمكن أن تعطينا انعكاس إيجابي، خاصة في فترة البدايات الحجر الصحي. الكل كان يتحدث عن إمكانية أن تكون الجائحة لها آثار إيجابية على مستوى التغير المناخي وعلى مستوى المناخ، لكن يتبين أن هناك وسيكون هناك انعكاس سواء خلال الجائحة أو ما بعد الجائحة حول التغير المناخي وحول البيئة. وهنا حاولت أن أركز على 3 نقط أساسية. النقطة الأولى هي ما ارتبط بتدبير النفايات الطبية. الجميع يعرف بأن هذه المرحلة وهذه الفترة يتم استغلال النفايات الطبية بشكل كبير، مما يعني أن مسألة تدبير النفايات ربما تشكل أضعاف وأضعاف مما يتم تدبيره في الأيام العادية أو السنوات العادية. المسألة الثانية ربما كانت أيضا على مستوى الفيديو هي استدراك الاقتصاد. كل عالم اليوم يتحدث عن إمكانية استدراك الاقتصاد ما بعد الجائحة، وهذا استدراك الاقتصاد ربما كانت هناك تجارب تم استعراضها على مستوى الفيديو في سنة 2010. كل هذه التجارب كانت تعطي إمكانية انبعاثات غازية بشكل كبير، مما يعطي انعكاسا كبيرا على مستوى التغيرات المناخية. المسألة الثالثة هو الأساسية والأهم، هي اليوم تم تغيير المفاهيم أو مفهوم التعامل مع البيئة من طرف الدول والحكومات. الجميع اليوم لا يتحدث حول البيئة وعلى معايير البيئة والمناخ بنفس الطريقة وبنفس الملحاحية التي كانت قبل الجائحة. اليوم الجميع يتحدث على أولوية الاقتصاد والإنتاج، مما يعتبر بأن حتى تطبيق حاليا كل قوانين البيئة على مستوى العالم كل أو معظم الحكومات اليوم تعتبرها من المسائل الثانوية، مما يؤثر بشكل كبير على التغير المناخي وسيؤثر على البيئة إجمالا. بخلاصة هذا هو ما كان قد تناولته على مستوى الفيديو. أجدد شكري لمبادرة مجالات على وكل مكوناتها وضمن الاتحاد العربي للنقابات حول هذه المبادرة التي أعطتني هذه إمكانية البحث في هذا الموضوع اللي يكتسي أهمية كبيرة على مستوى التناول، خاصة أن هذه الظرفية كانت فيها قلة المراجع، خاصة أن هذا الموضوع لم يتناوله العلماء والباحثين بشكل كبير. وأشكر كل فريق الذي كان اشتغل معي، وأخص بالذكر الأخت جعفر عبد الرازق التي كانت المتألقة من مصر التي كانت اشتغلت معي في التعليق. أجدد شكري لكل مكونات مجالات وأتمنى التوفيق لأشغال المنتدى. تحية مجددا، شكرا. Nous vous remercions également pour votre travail. D'ailleurs, nous remercions toutes les personnes qui ont répondu à ce concours. Et maintenant, je passe la parole à Narges Beslema de Tunisie, qui, rappelons-le, a remporté le prix, le 3e prix de 2000 €. Je vous en prie, Madame Beslema. Bonjour tout le monde. Je suis Narges de la Tunisie, j'ai 28 ans. J'ai gagné le 3e prix dans le concours journalisme mobile de Majalet pour mon film Ma vision n'est pas l'Europe. Je voulais remercier Majalet pour cette opportunité. En fait, quand j'ai vu que la migration était l'un des principaux thèmes du projet Majalet, je n'ai pas hésité à participer, car j'ai été toujours intéressée par la cause de la migration et plus précisément les migrants subsahariens en Tunisie. En fait, dans les dernières années, on a commencé à remarquer plusieurs travailleurs subsahariens, que ce soit dans les cafés, restaurants, salons de coiffure, même salles de sport. Et j'ai commencé à prendre contact avec eux. Puis l'un de mes amis m'a introduit à Monsieur Panisco. C'est un migrant ivoirien, il est un photographe. Il est vraiment un vrai militant. J'ai été très impressionnée par sa façon de voir les choses. Il a sa propre chaîne TV en ligne, Maghreb Ivoire TV, et il essaie d'informer et de sensibiliser les Ivoiriens en Tunisie pour arrêter les départs clandestins vers l'Europe et empêcher les naufrages mortels de certains bateaux. Je voulais mettre en avant aussi la situation des migrants ivoiriens en Tunisie,
surtout dans la période de confinement et dans cette situation de crise à cause de la pandémie Covid-19. Monsieur Paniscu m'a parlé de cette période difficile. Il n'a pas vraiment reçu de l'aide de la part de l'État tunisien, juste quelques bons d'achat par quelques associations. Plusieurs Ivoiriens et migrants subsahariens ont vécu la même chose ou même pire. Ils ont perdu leur source de revenus à cause des nouvelles restrictions, de la fermeture de plusieurs cafés, restaurants, plusieurs commerces. Et cette crise continue jusqu'à maintenant. Finalement, je voulais mettre en avant cette situation difficile dans laquelle se trouve cette communauté de migrants. J'espère que le message était clair et je vous invite par ce film à être plus solidaire avec cette communauté. Merci beaucoup. Maintenant, on passe à Tala Ayoub. J'espère qu'elle est présente. Alors, je rappelle, Tala Ayoub a remporté le deuxième prix de ce concours, le deuxième prix de 2500 €, et elle a travaillé sur la mer morte. Est-ce que vous êtes là? نعم موجودة معكم. يعطيكم العافية جميعاً. أنا تالا أيوب من الأردن. أنا صحفية في قسم تحقيقات جريدة الرأي. صدقاً أنا ربحت 8 جوائز محلية، ولكن هاي الجائزة ما تتخيلوا قديش أنا فرحت فيها صدقاً. عملت لي إضافة نوعية كتير كبيرة في حياتي المهنية. بشكر كل القائمين عليها فرداً فرداً لأهميتها ولا قيمتها المعنوية والمادية برضه، بس المعنوية بشكل أكبر. أنا ركزت على البحر الميت لأنه هو بحر مهم لكل العالم صراحة. هو أخذ بقعة على سطح الأرض. معروف عنه هو له إرث ديني وله أهمية سياحية وعلاجية وكتير أشياء، يعني منها البوتاسيوم وغيره، إنه بيعالج كتير أمراض لأنه نسبة الأملاح فيه كتير عالية. هلا حبيت إنه أعرض الفكرة هاي بطريقة إنسانية. هو كتير انحكى عن البحر الميت وعن مشكلته عن انحساره، ولكن أنا حبيت أضيف إشي إنساني حتى نبين أهمية القضية وخطورتها. فوصلت لشخص للأسف في حرام توفى ابنه بحفرة نتجت بسبب انحسار البحر الميت. هي حفرة انهدامية خسر ابنه فيها، وكان يحكي لي إنه بوته للأسف إنه له 3 سنين متوفي، ولكن بوته بعده موجود في الحفرة. فهذا الإشي صراحة كتير أثر فيي، وأكيد رح يأثر في كل حدا بيسمع هذا الكلام. هلا الفكرة إنه مو بس هو عم بقل ورح ينحسر، وإذا ضل على هاي الحال رح يختفي البحر الميت، لا هو كمان بيأثر على الإنسان، على سكان المنطقة اللي عايشين حوالين البحر الميت، على النبات بيأثر، على الحيوان بيأثر، على كل إشي كتير. فأنا حبيت، ما بدي أطول عليكم، بما أنكم حضرتوا الفيديو إن شاء الله تكونوا استمتعتوا شفتوا يعني وما زهقتوا، ونفس الوقت إن شاء الله تكون القضية وصلت لكل المعنيين والمهتمين في حل هاي القضية، لأنه فعلا إحنا بحاجة لحدا ممكن يجي يحل هاي المشكلة وينعم في البحر الميت أولادنا وأولاد أولادنا والأجيال القادمة إن شاء الله. وشكرا لكل القائمين على هاي المسابقة ويعطيكم العافية. Merci beaucoup Tala. Alors maintenant on passe la parole à Aymen Maherzi de Tunisie qui a remporté le premier prix de 3500 € pour son reportage intitulé 500 000 femmes travaillant dans le domaine agricole sans droit. Est-ce que vous nous entendez, Monsieur Maherzi? Est-ce que vous êtes là? Oui, موجود. Je vous en prie, on vous écoute. مرحبا بكم. تحية ليكم على المسابقة هذه، مسابقة مجالات الحق اللي فتحت لي المجال المشاركة في مسابقات دولية، وخاصة أني ما تمس مواضيع ممتازة جدا، خاصة المواضيع
ركزت أنا في الاختيار متاعي على المرأة بعد الثورة، خاصة في تونس. سلط الضوء على غياب حقوق النساء العاملات في المجال الفلاحي في تونس. حسب الأرقام الحكومية 500 ألف امرأة يساهموا في توفير قوت التونسيين، لكن هم غير قادرين على توفير قوتهم اليومي. الأرقام هذه 500، ونشوف اللي الأرقام حسب أكبر من 500 ألف امرأة، موجود حتى قرابة المليون امرأة حقوقهم مهضومه. الحقيقه قطاع فلاحي هم يرتكز خاصه في تونس، والقطاع الفلاحي هو القطاع الاول قبل القطاع السياحي، يرتكز عليهم النساء هذوما، لكن جميع الحقوق نتاعهم حقوقهم مهضومه، خاصه في الاجر نشوفوه فما تمييز في الاجر بين المراه والرجل. نلقوها تخدم في 12 ساعه يوميا، لكن تخلص في 10 دينارات تونسي تقريبا في 3 اورو معناها حسب اوروبا، مثلا 10 دينارات تونسيه، بينما الرجل نقول يخلص في 30 دينار او ما يعادل 10,000 اورو، 10 اوروات معناها في اوروبا. الحاله هذه جلبتني باش نخدم التقرير هذا، خاصه على النساء هذوما اللي يخدموا في المجال الفلاحي والانتهاكات، خاصه الحوادث المرور، الحوادث القاتله، طريقه النقل اللي هي كارثيه، وعديد الحوادث اللي شفناها في تونس تسبب في مقتل، خاصة عديد مثلا في 2020 سجلنا 40 حالة وفاة و530 إصابة في النساء العاملات في المجال الفلاحي في شاحنات النقل الغير المؤمنة. النقل غير موجود، كذلك الصحة غير مؤمنين، هشاشة في وضعها الاجتماعي، تتعرض الحوادث، عديد المشاكل تتعرض لها المرأة العاملة في المجال الفلاحي. في المقابل نلقوا تشريعات نشوفوها كونش في الحملات الانتخابية للسياسيين، لكن في الواقع ما نلقوش قوانين. القوانين كلها موجودة لكن غير مفعلة، كما القانون 51 لسنة 2019 لنظم عملية النقل، كذلك عدم وجود تأمين صحي، تأمين اجتماعي. الوضع الكارثي للمرأة هذه رغم اللي هي توفر ثروة كبيرة، ثروة فلاحية كبيرة، وقوت التونسيين الكل يجي منها، خاطر هي اللي قاعدة تنتج رغم الكورونا ورغم الثورة، إلا إنها ما ضربتش، ما حبستش الخدمة وتواصل العمل متاعها. والمرأة في تونس بعد الثورة زادت معناها تم اعتداءات عليها، اعتداءات اجتماعية واقتصادية وسياسية قاعدة تتعرض لها. عديد المنظمات اللي بادرت كما المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية لحقوق الإنسان On n'arrive plus à vous entendre, Monsieur Meherzi. نحب نشكركم على المسابقة وعلى فتح المجال، وتمنينا نكونوا معناها في عملية تشبيك بين المجتمع المدني مع المجتمع المدني في بروكسل، لكن ظروف الكورونا خلتنا كلنا خارج الإطار متاع الحضور، وخلتنا عن بعد نتواصلوا عن بعد. تحية ليكم على الشكر، إن شاء الله عجبكم التقرير على المرأة العاملة في المجال الفلاحي. Merci beaucoup, Monsieur Meherzi. Merci à tous nos gagnants d'avoir été présents à cette session. Nous remercions également